Hello students, we are going to continue the CPP unit. Fifth unit is very important, and we are going to finish up the syllabus by 3 more videos. So I'll try to complete by 3 videos. Okay, so video చూడట్లేదు చూడండి. అటెండెన్స్ ఇస్తామని చెప్పాము. అటెండెన్స్ will be marked and practical questions, practical marks and internal marks will be awarded. Okay, those who are viewing the videos and those who are writing the examination. Ninna okalo iddaru rasaru exam, so please respond and send the question papers on WhatsApp individually, group lo kaadu, and learn one question. Okay, right. So last time we introduced OP concepts, object oriented programming concepts, and in OP certain principles are there. That principles we should learn, and those principles will be implemented in programming, right? So as నేర్చుకుంటాం. So in today's class we are going to discuss regarding basic functions, IO functions, input output functions in C++. It is like printf and scanf in C language lo printf scanf undi kada manaki. So atla ikkada em vaadtaru, and I'm going to demonstrate one normal program with output input functions and one class program ippade raadu meeku, inka next video lo vastadi, but I'm showing just demonstration of the class program. Okay, right. So let us start basic IO functions, basic input output functions. So in C and Java we have streams. Input output anadi illa functions lo direct ga raadu. Okay, so we'll be having a concept of streams. సో ఎక్కడ వస్తుంది స్ట్రీమ్? లైబ్రరీలో ఉంటాయి హెడర్ ఫైల్స్ అనేవి, లేదా IO ఫంక్షన్స్లో we have library IO stream function, right? IO stream file, then we'll have input and output streams. Okay, once again I'm repeating, Java C++ will consist of all IO operation, input output operations in the form of streams. ఇక్కడ stream అంటున్నాను. Stream is a collection of bytes, reading of bytes, right? Printing of bytes, bits and bytes అంటారు కదా, bytes. సో స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి, రెండు స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా, ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. సో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ డేటా ఆల్ ఫార్మాట్స్ లైక్ ఫ్రమ్ కీబోర్డ్. అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు డీల్ విత్ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ హెడర్ ఫైల్స్, మనం IO stream .h రాయాలి, మనం IO చేయాలంటే C in C out అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేను. సో IO స్ట్రీమ్ ఇవి హెడర్ ఫైల్స్. మ్యానిపులేషన్ ఫైల్ కూడా ఉంటుంది, మనకు అవసరం లేదు. F stream మనకు లేదు, బట్ IO stream we are going to ఇవి ఏంటి హెడర్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రీమ్స్. ఓకేనా? సో CPPలో స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రీమ్స్లో హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. హెడర్ ఫైల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ IO ఫంక్షన్స్ ఆర్ IO ఆబ్జెక్ట్స్. సరే, మనకు C++లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ వాడతాము. Cin అనే ఆబ్జెక్ట్, Cout అనే ఆబ్జెక్ట్. ఇది అవుట్పుట్కి printf లాగా, ఇది scanf లాగా. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. Cout వర్క్స్ విత్ ది స్క్రీన్ మానిటర్. ఓకే, Cin వర్క్స్ విత్ కీబోర్డ్ అది రీడ్ చేస్తే Cin ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, Cout ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఫంక్షన్ అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అండ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. సో స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో మనకి Cout ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్లో Cin ఉంటుంది. సరే, వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి Cout అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో మనకి Cout అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, IO స్ట్రీమ్ header file lo untadi. The data needed to be displayed on the screen is inserted in the standard output screen by Cout output stream సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఇంకొక ఆపరేటర్ వాడలే, మనకు బ్రాకెట్స్ ఉండవు, ఇక్కడ లెస్ దాన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వెల్కమ్ టు CPP అని ఉంది కదా. సో Cout, సో see how Cout is used. Cout small case followed by right display characters. Okay, insertion operator it is called.
సో ప్రింట్ఎఫ్ ప్లేస్లో మనం బ్రాకెట్స్ వాడతాం కదా, హియర్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ వన్ అండ్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోజ్ ఉండదు దీనికి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్. సి అవుట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అవుట్పుట్. లేదా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ వాడాలంటే ఇక్కడ సి అవుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వాడాలి. వెల్కమ్ టు సిపిపి. ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అలాంటి చేసాం మనం. ఓకే, ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ కాబట్టి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ సిఇన్ అండ్ ఒక ఆపరేటర్ వాడాలి, గ్రేటర్ దాన్ రివర్స్ టు సి అవుట్. దిస్ ఆపరేటర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్. To perform the input operation we should use cin. Okay, so observe last lines. Cin age, c out enter adugutunnam, cin age ila vaadali, c out age. Okay, pretty. So manaku kavasindi in object extraction character, insertion character. Okay na, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్ అంటారు, దాన్ని ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్ అంటారు. సి అవుట్లో, సీన్లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు కండక్ట్ వర్క్ విత్ ద రైట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దెర్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. లెట్ us see a program, నోట్లెట్ సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 2 numbers. ఓకే, నేను చూపిస్తా. సో ఐఓ స్ట్రీమ్ యాడింగ్ నేమ్ స్పేస్ వాడని చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఎంటర్ num1, num2 ఇలా వాడుతూ చూడండి. సి అవుట్ ఫంక్షన్, సీన్ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ సమ్ ఈక్వల్ టు num1 + num2. ఓకే, వన్ సెకండ్ మిక్సీ. మెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. పైన ఏం రాయాలి, ఐఓ స్ట్రీమ్ రాయాలి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేయాలి, ఎందుకంటే నేమ్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్, 2 variable declaration, same data types, all the concepts are same in C++. Structures వరకు same, function structure, pointer, everything is same. So num1 num2 enter, C out ఎలా వాళ్ళు చూపించక పైన C out insertion character followed by double quotes string. Next cin variable name directly, no need of %d, no need of %f anything. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా కీబోర్డ్ ద్వారా రీడ్ చేస్తుంది. C out ఏమో డిస్ప్లే చేస్తుంది. So what is the answer here? Enter the first number, enter the second integer 20, you will get the answer like this. Okay, so అలానే ఒక క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి చూసే ముందు విల్ గో ద డెమాన్స్ట్రేషన్, ఓకే, ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మొన్న చూపించాం, వెరీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, రైట్, యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ వీడియో వచ్చింది, హలో వరల్డ్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్? సి అవుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద హలో వరల్డ్. సో సేమ్ సి లాగా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. డెవలపర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ డెవలపర్ C++, ఫైల్ న్యూ సోర్స్ ఫైల్. ఓకే, ఫైల్ అనండి, న్యూ సోర్స్ ఫైల్ అనండి. ఓకేనా, సోర్స్ ఫైల్ తర్వాత మనకు ఎంటీ విండో వస్తుంది. ఎంటీ విండోలో ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళి కామెంట్స్. ఓకేనా, యూస్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్, డాక్యుమెంట్ సెక్షన్, ఇంక్లూడ్ సెక్షన్, మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ క్లాస్ లేదు, ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్. సేవ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను. సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ మెను, కంపైల్ అండ్ రన్. సో కంపైల్ అవుతుంది. సేమ్ వి షుడ్ గెట్ 0 error, 0 warning. See 0 error, 0 warning. I got the output screen as hello world. చూడండి, లైటింగ్ బాగుంది. See hello world. Close it. And sum of 2 numbers అని చెప్పారు ఇంతకుముందు. sum of 2 numbers program I'm going to show. Same sum of 2 numbers, hash include IO stream, using namespace. కంపల్సరీ రాయాలి, యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ HTTP రాస్తేనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ పనిచేస్తుంది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సీన్ సీన్ ఫంక్షన్, సి అవుట్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, IO స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ రాయద్దు ఇక్కడ C++లో. సేమ్ డెవలపర్ int main, okay, int num 2 variables of integer, enter first integer, second integer, sum of the integers. So cin, c out వాడగా సేమ్ మీకు నోట్స్లో ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్
సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉండవు, బ్యాక్ స్లాష్ అని వాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రిటర్న్ 0, సమ్ ఈక్వల్ టు num1 ప్లస్ num2. ఓకేనా. సో సేవ్ ఇట్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సేవ్ చేసేప్పుడు చూడండి ఒకసారి, సేవ్ యాజ్ C++ తీసుకోవాలి. లాస్ట్ టైం యూస్ టు టేక్, ఓకేనా, ఇక్కడ పేరు ఇవ్వాలి, షుడ్ గివ్ నేమ్ అండ్ C++ సోర్స్ ఫైల్. లాస్ట్ వీ షుడ్ టేక్ C కదా, ఇక్కడ C++ సోర్స్ ఫైల్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, మీరు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వస్తుంది కదా. లాస్ట్ టైం C అయితేనేమో ల్యాబ్లో ఒకళ్ళు వేసేప్పుడు C ప్రోగ్రామ్ అయితేనేమో C అని తీసుకోవాలి. ఆల్ ఫైల్స్ ఉంది, C సోర్స్ ఫైల్స్ ఉంది, C++. C అయితే C సోర్స్ ఫైల్. ఇప్పుడు C++ కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి, వీ షుడ్ టేక్ C++, అప్పుడు .c సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, C అయితే C అని తీసుకోండి మీరు ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు ప్రాక్టికల్. సో సేవ్ సమ్వేర్, నాకు డాక్యుమెంట్ సేవ్ అయిపోతుంది. రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మెను, కంపైల్ అండ్ రన్. సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద అవుట్పుట్. సో 0 error 0 వార్నింగ్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ నాకు ఆస్కింగ్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూస్. ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్. ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్ నెంబర్ అడుగుతుంది. ఓకే, 10. ఎంటర్ సెకండ్ ఇంటీజర్ నెంబర్ అడుగుతుంది. ఐఎమ్ ప్రాంప్టింగ్ 20. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్? సమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఈస్ 30. 10 plus 20. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టుడేస్ డిస్కషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్. క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? మీ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు తెలియదు ఇంకా. యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ వన్ మోర్ క్లాస్. డెఫినేషన్స్, సింటాక్సెస్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 స్టెప్స్లో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ విత్ సిపి విత్ క్లాస్. ఓకేనా. సరే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ షుడ్ రైట్ ద క్లాస్. ఫస్ట్ ఒక స్టెప్స్ ఇచ్చాను జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది రాయొద్దు స్టెప్స్. ఇక్కడ క్లాస్ డిక్లేర్ చేయాలి స్ట్రక్చర్ లాగా. ఇన్ దట్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. మెథడ్ అంటే ఫంక్షన్ రాయాలి సీలో. ఇక్కడ వేరియబుల్ రాయాలి, ఇంట్, ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్ రాయాలి, ప్లస్ మీన్స్ 2 ఉండాలి. మెథడ్స్ రాయాలి, ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. క్లాస్ అంటే స్ట్రక్ట్ నేమ్ లాగా. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి. దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్. ఓకే, స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఇది, క్లాస్ అంటే స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్. తర్వాత మెథడ్ కాల్ మెథడ్స్ లైక్ ఫంక్షన్ కాల్ ఇన్ సి. సో ఫస్ట్ క్లాస్ రాయాలి, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ పక్కన కూడా ఇచ్చాను నేను, చూడండి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, కామెంట్ రాశాను, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్, క్లాస్ ఇలా స్ట్రక్ట్ నేమ్ లా, క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ పేరు అంటే యాడ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్. సో సేమ్ వేరియబుల్ రూల్స్ పాటించాలి. ఆల్ఫాబెట్తో స్టార్ట్ కావాలి. నెంబర్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. వాయిడ్ ఇలాంటి వాడదు, ఇంటి వాడద్దు. సరే, ఇక్కడ పబ్లిక్ అనే ఒక కీవర్డ్ రాయాలి, పబ్లిక్ కోలన్. అంటే ఇవన్నీ పబ్లిక్ మెథడ్స్. మనకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ స్పెసిఫైర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ నెంబర్ వేరియబుల్స్, నెంబర్ 2 అనే వేరియబుల్, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 వేరియబుల్ ఎవరు వాడుకోవాలి? పబ్లిక్గా వాడుకోవాలా? ఎవరైనా వాడుకోవచ్చా? ప్రైవేట్, పబ్లిక్. ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ అని చెప్తున్నా. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, డిఫాల్ట్ 3 ఉంటాయి. ఓకే, వాటి స్పెసిఫైర్స్ అంటారు, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. విల్ డిస్కస్. ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ అంటే ఈ వేరియబుల్స్, ఈ మెథడ్ ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. స్టెప్ 1 ప్రకారం క్లాస్ రాశాను. ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ 2 వేరియబుల్స్, ఇంట్ num1, num2. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి పైన ఏం రాశానంటే, స్ట్రక్ట్ ఎలా రాయాలి? ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్, స్ట్రక్ట్ నేమ్. ఇక్కడ డిఫైనింగ్ క్లాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్లేస్లో క్లాస్ అని కీవర్డ్ రాయాలి, క్లాస్ నేమ్. ఫాలోడ్ బై ఇన్సైడ్ ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? పబ్లిక్ అని రాయాలి కీవర్డ్. ఓకే, విల్ సీ వై టు రైట్ పబ్లిక్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ ఫాలోడ్ బై మళ్ళీ మెయిన్ లాగా లేదా యూజర్ ఫంక్షన్ లాగా ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లాస్లోనే ఉంటుంది. క్లాస్ ఇక్కడ అయిపోయింది నాన్న, సెమీకోలన్. స్ట్రక్ట్ నేమ్ లాగా
ఓకేనా. ఇక్కడ పైన స్టార్ట్ అయింది క్లాస్ యాడ్ అనేది అయిపోయిందని చెప్పడానికి ఏంటంటే సెమీకోలన్ పెట్టాలి. ఇక్కడ యాడ్ క్లాస్ అది యాడ్ క్లాస్లో ఏమున్నాయి, ఒక మెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఆ మెంబర్ పేరేంటి, ఆ ఫంక్షను డిఫైన్ మెథడ్ లైక్ సి ఫంక్షన్. ఇక్కడ మెథడ్ అంటారు, సిలో ఫంక్షన్ రాసినట్టు రాయాలి. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై బాడీ రాయాలి. ఓపెన్ క్లోజ్ దీని బాడీ, ఇదేమో క్లాస్ బాడీ. డిఫైన్ మెథడ్ లైక్ సి ఫంక్షన్ మెథడ్ రాయాలి. డిఫైన్ క్లాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. క్లాస్ యాడ్ పబ్లిక్ రాయాలి. num1 num2 all the variables sum all the data types. డిఫైనింగ్ మెథడ్ లైక్ సి వాయిడ్ ఫంక్షన్ లేదా రిటర్న్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రకారంగా రాసుకోవాలి. నీకు లాజిక్ ఏది ఉంటుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి సెకండ్ స్టెప్. సో క్లాస్ పేరు రాయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఇంట్ ఎక్స్ రాస్తాం కదా మనం జనరల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, రైట్ బిసైడ్ రైట్ ఇది ఇంట్ ఎక్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ఇది ఇంటీజర్ వేరియబుల్ కదా. సో క్లాస్ నేమ్ డేటా టైప్ ప్లేస్లో క్లాస్ నేమ్ రాయాలి, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ రాయాలి. ఓబీజీ అన్న ఇక్కడ ఏబిసిడి తీసుకో, దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా అర్థమవుతుంది మాకు మరి అంటే, క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్. ఈ ప్రోగ్రాంలో యాడ్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి లైక్ స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్, స్ట్రక్ట్ నేమ్ రాస్తాం కదా, స్ట్రక్ట్ నేమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి, క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి. క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఉండదు ఇక్కడ, అంతే, జస్ట్ విల్ ఇగ్నోర్. లైక్ స్ట్రక్ట్ నేమ్, స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ S1, స్ట్రక్ట్ బుక్ B1, స్ట్రక్ట్ ప్రోడక్ట్ P1. అలాగే క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. మీకు ఇవన్నీ సింటాక్స్ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తే. క్లాస్ ఎలా రాయాలి, మెథడ్ ఎలా రాయాలి, రైట్, వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్, హౌ టు కాల్ ఫంక్షన్స్, అవన్నీ సింటాక్స్ ఉంటాయి. నేను అవన్నీ సింటాక్స్ నేర్చుకుంటే ఈ ఓపీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఇది ఓపీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు, క్లాస్ ప్రోగ్రామింగ్. జస్ట్ ఐమ్ షోయింగ్ శాంపిల్ ఎలా ఉంటుంది మీకు అర్థం కాని జస్ట్ చూపిస్తున్నా. ఇది అర్థం కాకుండా నో ప్రాబ్లం. అగైన్ విల్ డిస్కస్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఇన్ దట్ సెషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది. కాలింగ్ మెథడ్ బై యాడ్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక దాన్ని కాల్ చేయాలి. ఓబీజీ క్రియేట్ చేసాం కదా, లైక్ ఇంటెక్స్ లేదా స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ S1 డాట్ నేమ్, S1 డాట్ రూల్ నెంబర్, S1 డాట్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి, ఓబీజే డాట్ సమ్. నా ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఎక్స్ డాట్ సమ్ అంటే ఏంటి, మెథడ్. ఎక్కడుంది సమ్ మెథడ్, SUM సమ్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది చూడండి ఒకసారి, ఈ క్లాస్లో ఉంది. సమ్ అనేది ఎక్కడ రాసాము మనం, ఇన్సైడ్ యాడ్ క్లాస్. ఓకేనా. ఇది స్ట్రక్ట్ మెంబర్ అనుకోండి, ఇది మెంబర్, ఇది మెంబర్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్తో పాటు మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. మెథడ్ అంటే సి లైక్ ఫంక్షన్, సిలో ఉన్న ఫంక్షన్. ఈ సమ్ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, వై వీ షుడ్ కాల్ సార్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ 2 numbers అండ్ విల్ గెట్ ద సమ్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంత చేస్తాం. ఇది సమ్ ఆఫ్ 2 numbers బై యూజింగ్ క్లాస్. ఇది అదేమో వితౌట్ క్లాస్. చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా రెండు ఇచ్చా క్లియర్గా, ప్రతి క్లియర్ చదవండి అక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు. సో ఎలా కాల్ చేయాలి, స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్ డాట్ స్ట్రక్ట్ మెంబర్ లాగా, క్లాస్ మెథడ్ నేమ్ డాట్ రైట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సారీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ రిటర్న్ 0. సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇంతలాగానే, సమ్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకేనా. చూడండి డెవలపర్ చూపిస్తా. ఓకే, ఇలా అయిపోతుంది సెషన్, తొందర అయిపోతుంది. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను అంతే నేను. ఓకే, సో క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ క్లాస్ రాసా, సేమ్ చూపించడం. యాడ్ క్లాస్, డిఫైనింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పబ్లిక్ రాయాలి. స్ట్రక్చర్లో పబ్లిక్ రాదు, ఇక పబ్లిక్ ఒకటి రాయాలి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, డిఫాల్ట్ 3 ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ అని రాయాలి, ఎందుకంటే ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. పబ్లిక్ అంటే ఈ వేరియబుల్స్ని మనం రైట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. 2 వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, సేమ్ సమ్ ఫంక్షన్, సమ్ ఈక్వల్ టు num1 ప్లస్ num2. మీకు నోట్స్లో ఇచ్చింది. మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నా, స్టెప్ 2. స్టెప్ 3 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నా. Already I have saved a program with certain name, so I can go with compile and run. So wait for the execution. So 0 1 is 0 such a, so in a class program same land program. Enter first number, it is asking. Okay, now 3. Enter second number 5. Okay, print out to sum equal to 8. Okay.
వచ్చిందా? enter first number 3, enter second number 5, sum equal to 8. So like this it will be there. Okay, సో డెవలపర్లో సేమ్ ఫైల్ వినండి, ప్రోగ్రామ్ రాయండి, సేవ్ చేయండి ICPP అండ్ యూ విల్ బి గివింగ్ విత్ .c ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడికి క్లాస్ అయిపోయింది, రైట్. 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రైట్ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్, క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ C++. మీకు ఇచ్చిన సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ క్లాస్, సేమ్ ప్రోగ్రామ్, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. సో స్టెప్స్ ఇస్తున్నా కూడా ఆ స్టెప్ చూడండి. ఫస్ట్ క్లాస్ రాయాలి, స్ట్రక్చర్ లాగా. యూ షుడ్ డిఫైన్ క్లాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్ట్రక్ట్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, బాడీ. పబ్లిక్ రాయాలి, ప్రైవేట్ రాసుకోవచ్చు. విల్ సీ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, బట్ పబ్లిక్ రాయండి ప్రస్తుతానికి. డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిక్లేర్ 1 మినిమం మెథడ్. అట్లాంటి మెథడ్స్, సమ్ లాంటి మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి. యూ కెన్ రైట్ 10 మెథడ్స్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లమ్. అండ్ మెనీ మెథడ్స్. దీని క్లాస్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉండాలి, ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు. సో దాని మెథడ్ ఈజ్ ఫంక్షన్. సమ్ ఉంది కదా ప్రోగ్రాంలో, మెథడ్. తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి, సెకండ్ స్టెప్. అండ్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు వాటర్ క్లాస్ యువర్ రైటింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, కాల్ ద మెథడ్ విత్ ఫంక్షన్ నేమ్, మెథడ్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్ట్రక్ట్ వేరియబుల్ అంటేనేమో ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ మెంబర్ కాలింగ్, యాక్సింగ్ స్ట్రక్ట్ మెంబర్ ఉంది కదా, S1 డాట్ రూల్ నెంబర్, S1 డాట్ నేమ్, S1 డాట్ ఏజ్, S1 డాట్ ఓకే ఎనీ అదర్, B1 డాట్ బుక్. అట్లా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వేరియబుల్ కూడా వాడచ్చు. సరే, వేరియబుల్ ఇప్పుడే అవసరం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ కావచ్చు. ఇదే ప్రోగ్రామ్ C1 ఇట్లలో. ఐ విల్ షో మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ OP టాపిక్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ C++ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెషన్లో. ఓకేనా, రైట్. సో రైట్, విల్ కంటిన్యూ. మీకు అయిపోతున్నాను, 2-3 క్లాసులో కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, రైట్, బాయ్.